Hello student, welcome in today's session. In last video, we have seen about the genomics, type of genomics and the human genome project. Today, we are going to learn what is DNA fingerprinting, what are the steps involved in it and the application of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, it is also known as DNA profiling. It is also called as genotyping of an organism. And it is called as a DNA fingerprinting. What is mean by DNA fingerprinting? You all know that our DNA, it is made up of thousands of billions of genes, that we are estimated as a 33,000 genes present in the human genome. As we learn in the human genome project that there are 30,000 genes estimated in human beings. Estimated means find out that every human beings having the 46 number of chromosome, and in that 46 chromosomes they are shown as 46 in the mitotic phases. बाकीच्या राहिलेल्या इंटरफेस मध्ये आपल्याला क्रोमॅटिन नेटवर्क दिसेल, and that chromatin network or the chromosomal fiber, they are made up of a DNA, and DNA they are made up of a genes, and genes, the segment of DNA responsible for a particular character, that is called as a gene, and the total genes present in a single cell, that is called as a genome, or the total gene present in entire cells of organism, that is also called as a genome or a gene pool. Every gene having many characteristics, means behind every characteristic there is a gene which made a protein, and that protein is responsible for character. We are sometimes some human beings copied their parents completely, but many times, maximum times, offsprings or individual having a mixture of parental character. And how it is happen? When any organism, it is undergoes the puberty age, it is ready to form the gametes, it is ready to gametogenesis. जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम मोठा होतो आपण म्हणू, आफ्टर द टीन एज इट फॉर्म्स द गॅमेट, गॅमेटोजेनेसिस सुरू होतं त्याच्यामध्ये, and in the reproductive organs gametes are formed, and that gametes are haploid and they are representative of that entire organism. त्या ऑर्गॅनिझमचे पूर्ण कॅरेक्टरिस्टिक त्या गॅमेट्स मध्ये असतात. जसं एक फिमेल एग तयार करते, जसं एक मेल स्पर्म तयार करतो. A single sperm or a single egg, it is representative of that male or female respectively. And after gametogenesis, that gametes are combined together in a reproduction by a sexual intercourse, by a sexual contact, and they form the zygote. Zygote undergoes division, it forms the embryo. Embryo undergoes the organogenesis and development, it forms the fetus. आणि जेव्हा एम्ब्रियो तयार होतो तेव्हा हे गॅमेटिक कॅरेक्टर मेल आणि फिमेलचे ॲड होतात, मिक्स होतात. जेव्हा गॅमेटोजेनेसिस होत असतं तेव्हा पॅकेटिनच्या स्टेजला आपण म्हणू इन मिओसिस, जेव्हा गॅमेट्स तयार होतात, एका स्त्रीकडे एग्स तयार होतात, एका पुरुषाकडे जेव्हा स्पर्म तयार होतात, तेव्हा मिओसिसमध्ये, मिओसिस फर्स्टमध्ये, प्रोफेज फर्स्टमध्ये पॅकेटिन या स्टेजला क्रोमोझोम क्रॉसिंग ओव्हरमधून जातात, आणि जेव्हा क्रोमोझोम क्रॉस ओव्हर होतात तेव्हा मेल आणि फिमेलमध्ये त्यांच्या पॅरेंट्सचे कॅरेक्टर मिक्स होऊन येतात, आणि जेव्हा सेक्शुअल इंटरकोर्सनी गॅमेट्स युनाईट होतात तेव्हा मेल आणि फिमेलचे कॅरेक्टर मिक्स होऊन येतात. म्हणजे एखादा इंडिव्हिज्युअल जर गॅमेट तयार करत असेल तर त्याच्या शरीरात आधी त्याच्या आईवडिलाचे कॅरेक्टर मिक्स होतील आणि मग गॅमेट तयार होईल. म्हणजे एका फिमेलचं एग हे निव्वळ त्या फिमेलच्या कॅरेक्टरसारखं नसून तिच्या आईवडिलाच्या कॅरेक्टरचं मिश्रण असतं. तसंच एका मेलकडे तयार होणारे स्पर्म हे त्याच्या आईवडिलांच्या कॅरेक्टरचं मिश्रण असतात, आणि नंतर जेव्हा स्पर्म आणि एग एकत्र येतो तेव्हा हे या 4 ते 6 कॅरेक्टरचं मिश्रण होऊन बनलेले असतात. मीन्स एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग अ डिफरंट कॅरेक्टर दॅन इट्स पॅरेंट बाय द क्रोमोझोमल क्रॉसिंग ओव्हर. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचे काही कॅरेक्टर पॅरेंट्सला मॅच होतात तर काही कॅरेक्टर डिफरंट असतात. कशामुळे? क्रॉसिंग ओव्हरमुळे. अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग its unique genetic makeup, that unique genetic makeup, it is called as fingerprint. त्याला आपण काय म्हणू? फिंगरप्रिंट म्हणू. तुम्हाला साहजिक आहे असं वाटणं की कुठल्याही जेव्हा दरोडा किंवा मर्डरचे केसेस होतात तेव्हा पोलीस असे फिंगरप्रिंट्स घेतात त्या व्यक्तीचे, संशयित व्यक्तीचे, सस्पेक्टेड व्यक्तीचे, बट दॅट इज नॉट अ DNA fingerprint.
प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा युनिक असा डी एन ए असतो जो इतरांपेक्षा वेगळा असतो. त्या इतरांपेक्षा वेगळा असणाऱ्या युनिक म्हणजे एकमेव त्या डी एन एच्या जीन्सच्या एकत्रीकरणाला आपण काय म्हणू, फिंगरप्रिंट म्हणू. What is fingerprint? Every individual having its unique genetic makeup, unique genetic constitution. That unique genetic constitution it is called as fingerprint. त्याला आपण fingerprint म्हणू. And what is DNA fingerprinting? That identification of individuals with or identification of characters of individual with DNA restriction analysis. Restriction म्हणजे एखाद्या विशिष्ट जागी DNAला तोडणं आणि DNAचे तुकडे करून त्याची चिकित्सा करणं बाय ब्रेकडाऊन द DNA विथ द हेल्प ऑफ विच एन्झाइम, एंडोन्यूक्लियस. अँड दे आर टोटली अनालाइज, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय देअर कॅरेक्टरिस्टिक. DNA they are restricted, analyzed, and when there is a identification of individual's characteristic with the help of DNA restriction analysis, that process is called as DNA profiling or DNA fingerprinting. काय केलं जातं DNA fingerprinting मध्ये? एखाद्या व्यक्तीचे पूर्णत्व हा कॅरेक्टर शोधले जातात, पण त्याच्या DNAच्या सहाय्याने, DNA ॲनालिसिसच्या सहाय्याने त्याचा DNA त्या ऑर्गॅनिझमच्या DNAची चिकित्सा केली जाते. रेस्ट्रिक्शन करून म्हणजे ठराविक जागी तोडून चिकित्सा केली जाते आणि त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ DNA fingerprinting or profiling. It is identification of individual's characteristic or it is an identification of a particular individual with the DNA restriction analysis. DNAचं restriction analysis म्हणजे the analysis in which DNA is cut with help of endonuclease enzyme and then it is treated with the known DNA, known molecular weight DNA. That technique it is called as restriction analysis. Then this technique it is given by, this is firstly found by the British genetist, that is Alex Jeffrey in 1984. In India it was developed by the Lalji Singh. That Alex Jeffrey it is the father of a DNA fingerprinting. आपण म्हणू शकतो की DNA fingerprinting हे Alex Jeffreyनी शोधून काढलेलं आहे, जो एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट होता. Then that DNA fingerprinting it is based on identification of a nucleotide sequence. What is nucleotide? Nucleotide it is a phosphate group, deoxyribose sugar, nitrogen base. Phosphate group, deoxyribose sugar, nitrogen base. And the nitrogen base, there are 4 types of nitrogen base in a DNA, that is the adenine, guanine, cytosine and thymine. In case of the RNA, instead of thymine there is a uracil. These 4 nitrogen bases makes the difference in the nucleotide sequences. फक्त या नायट्रोजन बेसचा सिक्वेन्स बदलला की DNAचा न्यूक्लिओटाईडचा सिक्वेन्स बदलतो. म्हणजे DNA फिंगरप्रिंटिंग कशाच्या आधारावर केलं जातं? इट इज बेस्ड ऑन आयडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्सेस. न्यूक्लिओटाईडच्या सिक्वेन्सिंगवर DNA फिंगरप्रिंटिंग हे केलं जातं. देन ऑल पर्सन्स हॅविंग, बघा सगळ्या व्यक्तींचे 99% 90 म्हणजे 99% DNA, 99.90 म्हणजे 0.10% DNA फक्त कसा असतो, वेगळा असतो. ऑल पर्सन्स हॅविंग 99.90% ऑफ द DNA इज सिमिलर इन नेचर, बट ओनली 0.1% DNA इट इज डिफरंट फ्रॉम वन अनादर. बघा असा लांब DNA आहे, समजा आपण रेड कलरमध्ये DNA दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पिवळे पिवळे थोडेसे स्पॉट्स, थोड्या रेषा पिवळ्या पिवळ्या दाखवलेल्या आहेत. समजा तो एखाद्या A पर्सनचा DNA आहे, एक B पर्सनचा DNA जो लाल कलरमध्ये दाखवला आहे पण पिवळ्याच्या जागी आपण निळ्या रेषा दाखवलेल्या आहे. एक C पर्सनचा DNA आपण लाल कलरचा DNA दाखवला आहे, त्या पिवळ्या निळ्याच्या जागी आपण काळ्या रेषा दाखवलेल्या आहेत. तुम्ही एक लक्षात घ्या, दॅट रेड कलर इंडिकेट द सिमिलर DNA genetic makeup and the yellow, blue, black color indicate the different sequences. आपल्या सगळ्यांचा DNA सारखाच असतो 99%, 99.90%. पण हा जो 0.1% DNA वेगळा असतो. ऑल ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग ओनली सम सिक्वेन्सेस डिफरंट फ्रॉम वन अनादर. काही सिक्वेन्सेस DNA मध्ये कसे असतात, वेगळे असतात आणि त्यामुळेच आपण एकमेकांपेक्षा इतके वेगळे होतो, दिसण्यात, असण्यात, वागण्यात, बोलण्यात, हुशारीमध्ये, हाईटमध्ये. that only small sequences of DNA which are repeat after some interval. आता सगळा रेड कलरचा DNA, थोडासा येल्लो कलरचा भाग आहे, कलर नसतात DNAला, मी सांगता एक्झाम्पल म्हणून, that some part having some nucleotide sequences and that sequences repeat after some interval.
थोड्या थोड्या वेळाने तोच येलो पार्ट रिपीट होतोय, तोच सिक्वेन्स रिपीट होतोय. त्यामुळं हा इंडिव्हिज्युअल ए इंडिव्हिज्युअल बीपेक्षा वेगळा होतो, बी इंडिव्हिज्युअल सीपेक्षा वेगळा होतो, सी इंडिव्हिज्युअल एपेक्षा वेगळा होतो. सगळे एकमेकांपेक्षा वेगळे होतात. आपला सगळ्यांचा DNA हा सारखा असतो 99.90%, पण फक्त 0.1% आपण का वेगळे होतो? बिकॉज वी आर हॅव्हिंग ओनली सम न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस विच आर डिफरंट फ्रॉम वन अनादर. दॅट सिक्वेन्सेस रिपीट आफ्टर इंटरवल. आपल्या सगळ्यांमध्ये एक छोटे छोटे सिक्वेन्सचाच फरक असतो, पण तेच सिक्वेन्स थोड्या थोड्या वेळाने DNAच्या लेंथमध्ये रिपीट होतात. आवर DNA हॅव्हिंग अ 2.2 मीटर लेंथ इन अ सेल अँड हाऊ इट इज अकोमोडेटेड बाय सुपर ट्विस्टिंग अँड ट्विस्टिंग. तो इतका कॉइल्ड होतो की तो बसतो DNAच्या एवढ्या छोट्या जागेत न्यूक्लियसमध्ये. आपला DNA 2.2 मीटरचा आहे, त्याच्यामध्ये सगळा भाग सिमिलर आहे, काहीच भाग थोडे वेगळे आहेत आणि ते भाग पुन्हा पुन्हा रिपीट होतात. अँड दॅट इज स्मॉल सिक्वेन्सेस ऑफ DNA विच रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल इन अ पर्सन, दॅट इज कॉल्ड ॲज VNTRs, variable that number of tandem repeats, that is called as VNTRs, variable number of tandem repeats. That is also called as mini satellites. बघा, all persons having 99.90% of DNA is similar, but only some short sequences of DNA differ from one another, and that short sequences, they are repeat after some interval. They are present many times and they are called as variable. Variable म्हणजे वेगवेगळे असणं एकमेकांपेक्षा. नंबर ऑफ खूप सारे टँडम रिपीट्स रिपीट होत आहेत ते, आहे की नाही? तर एकमेकांपेक्षा वेगळे असलेले काही सिक्वेन्स ऑर्गॅनिझममध्ये परत परत रिपीट होतात आणि ते खूप मोठे नसतात. दे आर हॅव्हिंग 20 to 100 बेस पेअर लेंथ. एक बेस पेअर म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप शुगर नायट्रोजन बेस, दुसरा बेस फॉस्फेट ग्रुप शुगर नायट्रोजन बेस. असे 20 ते 100 बेस पेअरचीच लांबी असते या VNTRची किंवा मिनी सॅटेलाइट्सची. देन दे आर कॉल्ड ॲज VNTRs ऑर मिनी सॅटेलाइट्स. दे आर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आणि हे एकमेकांपेक्षा वेगळे असतात. दॅट इज द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. व्हॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्ड इन? याच्या DNAच्या फिंगरप्रिंटिंगमध्ये कुठल्या स्टेप्स आहेत, कशा तऱ्हेने DNA फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं आहे? दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल आयसोलेशन ऑफ अ DNA बाय मेनी केमिकल्स. DNA इज आयसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड, हेअर रूट्स अँड स्किन. एखाद्या घरामध्ये दरोडा झालेला आहे, त्या घरातल्या होस्टची मालकाची हत्या झालेली आहे, मर्डर झालेला आहे आणि तिथे रक्ताचे नमुने पडलेले आहेत, स्किनचा नमुने पडलेला आहे जेव्हा दरोडा होता आणि त्यांची फायटिंग एन्काउंटर झाला असेल तेव्हा. तर त्या सॅम्पल्समधून काय करता येतं? DNA आयसोलेट करता येतो. ॲनिमल्सचा, प्लांट्सचा DNA आयसोलेट करता येतो. बट आपण बघतोय दॅट ह्युमन बिंग्समधलं दॅट DNA इज आयसोलेटेड फ्रॉम ब्लड, हेअर रूट्स अँड स्किन पर्टिक्युलरली. पण तो कुठल्याही शरीराच्या सेल्समधून काय करता येतो? आयसोलेट करता येतो. अँड वेन DNA इज आयसोलेटेड फर्दर स्टेप्स आर डन. DNA आयसोलेट केल्यानंतर तो खूप अमाऊंटमध्ये असतो. मग तो DNA आयसोलेट केल्यानंतर काय केला जातो? तो खूप छोट्या प्रमाणावर असल्यानंतर त्याला काय केलं जातं? दॅट PCR टेक्निक केलं जातं, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, PCR. म्हणजे त्याला PCR मशीनमध्ये छोट्या ट्यूबमध्ये टाकलं जातं आणि त्याला डबल्ड केलं जातं, म्हणजेच त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं जातं, ॲम्प्लिफिकेशन केलं जातं, DNA ॲम्प्लिफाय केले जातात, म्हणजे त्याचे खूप नंबर्स वाढवले जातात कारण आपल्याला प्रॅक्टिकलला ते लागतात. ॲम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतर त्याचं सेंट्रिफ्युगेशन केलं जातं. जेवढा DNA महत्त्वाचा आहे तेवढा राहतो, बाकीचं सोल्युशन डिकॅन्ट केलं जातं, म्हणजे काढून टाकलं जातं आणि परत परत सेंट्रिफ्युगेशन आणि ॲम्प्लिफिकेशन करून आपल्याला एक्सपेरिमेंटसाठी पाहिजे तेवढा DNA एक्स्ट्रॅक्ट किंवा आयसोलेट करण्यात येतो. दॅट DNA गेटिंग आयसोलेटेड, एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द ब्लड, हेअर रूट अँड द स्किन सॅम्पल्स. ठीक आहे. आफ्टर आयसोलेशन ऑफ DNA सेलमधून, न्यूक्लियसमधून DNAच तेवढा बाहेर काढला जातो. नंतर काय केलं जातं? खूप साऱ्या सेल्समधून थोडासा DNA मिळतो, काही मायक्रो लिटरमध्ये. देन व्हॉट इज द रेस्ट्रिक्शन डायजेशन? तुम्हाला सांगितलं रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, एखाद्या मर्यादित जागी. डायजेशन म्हणजे ब्रेकडाऊन. तर बघा, एक टेक्निक आहे ज्याला आपण काय म्हणतो? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे वेगवेगळ्या स्वरूपाचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. लेंथ, फ्रॅगमेंट, रेस्ट्रिक्शन, फ्रॅगमेंट, लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. बघा, त्याच्यामध्ये काय केलं जातं? हा आयसोलेट केलेला DNA आधी कट केला जातो. कशामध्ये? छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये DNA कट केला जातो आयसोलेट केलेला, विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम एंडोन्यूक्लिएजेस. अँड दॅट when DNA cuts
into many fragments, that is called restricted fragment length polymorphism. That many fragments are cut with the help of their different lengths. Different length fragments are cut down, therefore it is called as length polymorphism, and it is that DNA is cut by the enzymes, but it is cut at a specific sequences, therefore it is called as restriction fragment length polymorphism. कुठलेही तुकडे कैचीनं कपडा कापावं तसे कापल्या जात नाही, ते एखाद्या विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट स्पेसिफिक जागीच लेंथचा DNA कापतो. That every DNA having a particular type of endonucleases, and every endonucleases cut the DNA at specific sites. प्रत्येक एंडोन्यूक्लियसचा टाईप असतो, त्याला त्याचा सिक्वेन्स नोन असतो. ठीक आहे. आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डायजेशन, म्हणजे DNA वेगळा काढायचा सेलमधून, त्याचे तुकडे करायचे विशिष्ट ठिकाणी, मग त्याला आपण रिस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम RFLP म्हणू. आफ्टर RFLP व्हॉट इज टू बी डन? त्याच्यानंतर जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक प्लास्टिकचा ट्रे असतो, त्याच्यामध्ये ॲगॅरोज जेल, रेड अल्गीपासून तयार केलेलं पावडर असतं ॲगॅरोज, अगार नावाचं, ते डिस्टिल वॉटरमध्ये मिक्स करून त्याचं सोल्युशन तयार केलं जातं. हे सोल्युशन थोड्या वेळाने आपोआप सॉलिडिफाईड होतं, इट ॲक्ट ॲज सॉलिडिफाईंग एजंट, आणि मग ते कशामध्ये टाकलं जातं? ट्रेमध्ये टाकलं जातं, मग ते घट्ट होतं. त्या ट्रेला 2 इलेक्ट्रोड जोडलेले असतात. विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी DNA इज सेपरेटेड, आणि मग एका बाजूला छोटे छोटे पोर्स केले जातात, आरपार नाही, छोटे छोटे वेल्स केले जातात. इन दॅट वेल्स DNA इज मिक्स्ड विथ डाय. DNAला आपण आयसोलेट केलेल्या तुकडे केलेल्या DNAला डायसोबत मिक्स करू आणि त्यांना निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे ठेवू. बिकॉज DNA आर निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल, दे आर रन फ्रॉम निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. आणि अशा तऱ्हेने इलेक्ट्रिसिटी सुरू करून DNAला डायमध्ये मिक्स करून एका साईडला निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला सोडलं जातं. दे आर रन फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. इन जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस दे आर सेपरेटेड. बघा, ऑन ॲगॅरोज जेल फ्रॅगमेंट्स, on agarose gel fragments run by electricity and split into single stranded DNA. बघा, DNA is double stranded, but on that agarose gel fragments are split up into their single strand. Fragments काय होतात? स्प्लिट होतात सिंगल स्ट्रँडमध्ये. दे रन फ्रॉम निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. तीच जेल आपल्याला पुढे यूज करायची आहे. बघा, इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस कसं केलं जातं? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाय करून एका बाजूने DNA निगेटिव्ह चार्जकडून पॉझिटिव्ह चार्जकडे वळवले जातात आणि DNAचे काय होतात? सिंगल स्ट्रँड तयार होतात. ठीक आहे. आता DNA सिंगल स्ट्रँडेड आहे. आफ्टर दॅट साऊदर्न ब्लॉटिंग इज डन. तुम्हाला दॅट वेस्टर्न ब्लॉटिंग माहीत असेल, विच इज यूज्ड इन द एड्स टेस्ट, दॅट इज द ELISA टेस्ट. तिथं प्रोटीन्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात आणि चेक केले जातात आपल्या शरीरात एड्सचा व्हायरस एंटर झाल्यावर कुठले अँटीबॉडीज तयार होतात. अँड अँटीबॉडी आर नथिंग बट द प्रोटीन. प्रोटीनच्या अनालिसिससाठी वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तसं DNAच्या अनालिसिससाठी साऊदर्न ब्लॉटिंग वापरलं जातं. RNAच्या अनालिसिससाठी दॅट नॉर्थर्न ब्लॉटिंग वापरलं जातं. दॅट काय केलं जातं साऊदर्न ब्लॉटिंगमध्ये? DNA सेपरेटेड ऑन, आता ती जेल आहे, दॅट जेल इट इज प्रिंटेड ऑन, सेपरेटेड ऑन अ नायलॉन पेपर और अ नायट्रोसेल्युलोज पेपर. नायलॉन जेलवर किंवा नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर त्या जेलची प्रिंट घेतली जाते. कशामध्ये? साऊदर्न ब्लॉटिंगमध्ये. टू आयडेंटिफाय द DNA, टू अनालाइज द DNA. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट स्टेप दॅट इज अ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोब. Probe means a known marker DNA. Marker DNA म्हणजे a DNA which is synthesized in the laboratory, which is of a known nucleotide sequence and known molecular weight. असा DNA जो लॅबमध्ये तयार केलेला आहे, ज्याचं सिक्वेन्सिंग माहीत आहे, न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सिंग, ज्याचं मॉलिक्युलर वेट माहीत आहे, त्याला आपण काय म्हणू? प्रोब म्हणू. मुद्दामून प्रोब तयार केले जातात, मार्कर DNA तयार केला जातो. अँड दॅट्स जो सिंगल स्ट्रँडेड DNA आपण नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर ज्याची प्रिंट घेतलेली आहे, दॅट सिंगल स्ट्रँडेड DNA विथ नोन मॉलिक्युलर वेट लेबल्ड विथ आयसोटोप. आता प्रोबचं सिलेक्शन केलं जातं, म्हणजेच सिंगल स्ट्रँडेड DNA काय केला जातो? ज्याचं मॉलिक्युलर वेट माहीत आहे, ज्याला आपण प्रोब म्हणू, मार्कर DNA म्हणू, त्याच्यामध्ये रेडिओ आयसोटोप यूज केले जातात, जे प्रिंट घेतल्यावर दिसतील, फ्लोरसन्स होतील. द प्रोब और मार्कर DNA हॅव्हिंग अ सिंगल स्ट्रँड अँड their molecular weight is known and they containing radioactive isotope, they are used in the further experiment. ते यूज केले जातात. नंतर हायब्रिडायझेशन केलं जातं. आता बघा, आपल्याकडे काय सिंगल स्ट्रँडेड DNA होस्ट सेलचे जे हेअर रूटमधून, स्किनमधून, ब्लडमधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेले. होस्ट DNA इज सिंगल स्ट्रँडेड. प्रोब DNA इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रँड. नाऊ दे आर बोथ आर हायब्रिडाइज्ड इंटू वन DNA. त्यांचं हायब्रिडायझेशन केलं जातं. होस्ट DNA प्लस प्रोब DNA
दे आर मिक्स्ड ऑन दॅट नायट्रोसेल्युलोज पेपर. नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर ते मिक्स केले जातात अँड आफ्टर दॅट आता ते डबल स्ट्रँडेड झालेले आहेत. तुम्ही बघा, काही हायब्रिड DNA प्रोब DNA सोबत स्वतःला कॉईल करतात, पेअरिंग करतात, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग करतात. सम होस्ट DNA दे आर पेअर्ड विथ कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर्स विथ प्रोब DNA अँड सम प्रोब्स दे आर वॉश्ड आउट ऑफ द नायट्रोसेल्युलोज पेपर. काही वॉश्ड आउट होतात. फायनल स्टेप आहे फोटोग्राफी. ही जी नायट्रोसेल्युलोज पेपर आहे त्याचं फ्लोरोसंट मशीनवर आपल्याला काय घ्यायचं आहे, ऑन एक्सरे फिल्म विथ द हेल्प ऑफ ऑटो रेडिओग्राफी, that these photographs are taken on the nitrocellulose paper on X-ray film. त्या नायट्रोसेल्युलोज पेपरचा एक्सरे फिल्मवर फोटोग्राफ घेतला जातो ऑटो रेडिओग्राफी टेक्निकनी अँड दॅट टू फाइंड आउट द हायब्रिड DNA. बघा, टू अनालाइज द हायब्रिड DNA, टू फाइंड आउट द हायब्रिड DNA फ्रॉम दॅट नायट्रोसेल्युलोज पेपर ऑन एक्सरे फिल्म, द फोटोग्राफ इज taken out by the auto radiography because the radioactive isotopes are used in that southern blotting or the probe selection मध्ये वापरले गेलेले आहेत. त्यामुळं आपल्याला त्याचा फोटोग्राफ्स घ्यायचा एक्सरे फिल्मवर ऑटो रेडिओग्राफी टेक्निकनी आणि अशा तऱ्हेनं आपल्याला हायब्रिड DNA मिळतो. म्हणजेच DNA फिंगरप्रिंटिंगचं युनिक जेनेटिक मेकअप आपल्याला कळतं. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन ऑफ दिस टेक्निक, व्हॉट आर द युजेस, सिग्निफिकन्स, इफिशियन्सीज काय आहेत या टेक्निकच्या. ही टेक्निक कुठे यूज केली जाते, इन द पॅरेंटेज डिस्प्युटेड केसेस. जिथं एखादं लहान मूल कचऱ्यात पडलेलं मिळालेलं आहे, ज्याच्यावर केसेस सुरू आहेत, अनाथाश्रमात ठेवलेलं आहे, टू नो हिज और हर मदर ऑर बोथ फादर, एखाद्या छोट्या बाळाची आई किंवा वडील शोधायचे असतील डिस्प्युटेड पॅरेंटेज केसेसमध्ये, तर आपल्याला DNA फिंगरप्रिंटिंगचा उपयोग होतो. त्या बाळाची आणि त्याच्या म्हणजेच जे सस्पेक्टेड लोक आहेत त्यांचे DNA काय करायचे, चेक करायचे. जे संशयित लोक आहेत त्यांचे DNA चेक करायचे. देन दॅट इन सेकंड दॅट DNA फिंगरप्रिंटिंग इट इज यूज्ड इन पेडिग्री अनालिसिस ऑफ कॅट, डॉग्स अँड अनदर जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम्स. खूप साऱ्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये आपण बघतो दॅट हॉर्सेस, देन द ह्युमन बिईंग्स, कॅट, डॉग्स यांच्यामध्ये काय केलं जातं, पेडिग्री अनालिसिसमध्ये DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज केलं जातं. Then third one, in the rape cases, in the murder cases, in the robbery cases, to find out the victims, that DNA fingerprinting check out the DNA of suspected persons. तर आपण म्हणू की शोधण्यासाठी अस्सल गुन्हेगार कोण आहे ते शोधण्यासाठी फॉरेन्सिक सायन्समध्ये DNA फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जातो. टू नो द जीनोम ऑफ एनी ऑर्गॅनिझम DNA फिंगरप्रिंटिंग कॅन बी यूज्ड. जिनोम माहीत करून घेण्यासाठी जिनोमिक्स या सायन्समध्ये सुद्धा DNA फिंगरप्रिंटिंगचा काय केला जातो, यूज केला जातो. अगेन DNA फिंगरप्रिंटिंग इट इज यूज्ड इन द फायलोजेनेटिक स्टडी. इट गिव्स अस इव्हॉल्युशनरी नॉलेज अबाउट एनी स्पीसीज विथ इट्स कंपॅरेटिव्ह स्पीसीज. तर फायलोजेनीमध्ये सुद्धा याचा काय केला जातो, वापर केला जातो. अँड इन मॉडर्न जेनेटिक्स दिस टेक्निक इज यूज्ड ॲज अ मॉलिक्युलर बायोलॉजी टेक्निक टू फाइंड आउट द जीन्स ऑफ various organisms. In this way, DNA fingerprinting is used in many sectors. That it is that DNA fingerprint or fingerprint, it is a unique genetic makeup of an organism. And what is fingerprinting? That identification of individual's characteristics or identification of individual with the help of DNA restriction analysis, that is called DNA fingerprinting. Restriction म्हणजे ठराविक जागी DNA ला तोडणं. It is discovered by Alex Jeffrey in 1984 and in India it is developed by the Lalji Singh, Dr. Lalji Singh. Then it is depends on, fingerprinting depends on, that is sequencing of nucleotide in the DNA. Fingerprinting also called as DNA profiling, genetic fingerprinting, genotyping. Then that in all persons all the DNAs are same. 99.90% DNA in all persons are similar in nature, but only 0.10% of the DNA are different from each another, and that small sequences of DNA which are differ from one another and they are repeat themselves in after similar interval, they are called as variable number of tandem repeats, VNTRs or mini satellites. जे थोड्या रिपीट होतात आणि छोटे सिक्वेन्सेस असतात ज्याच्यामुळं
आपल्या सर्वांचा DNA एकमेकांपासून कसा होतो, वेगळा होतो. What are the steps involved in the DNA fingerprinting? Isolation of DNA from the blood, root hairs or the skin. Restriction digestion, DNA cut down into many pieces with the help of endonuclease enzymes called as RFLP, restriction fragment length polymorphism. Then on the agarose gel electrophoresis, DNA run and with the help of electricity they are converted into single stranded. Then in the southern blotting technique, that they are separated on nylon paper or nitrocellulose paper. Then the DNA of known molecular weight or known nucleotide sequences, that is called marker DNA or probe, that is selected. In hybridization, that single stranded host DNA and single stranded probe DNA mixed with each other. And finally, with the help of autoradiography on X-ray film from that nitrocellulose paper, photographs are taken on that X-ray films to know how the hybrid DNA was. Hybrid DNA कसं आहे हे माहीत करून घेण्यासाठी फोटोग्राफी केली जाते. Then that photography they are comes in a band pattern. Band pattern मध्ये जिथे known molecular sequences आहेत तिथे आपल्याला मोठे थोडे डॉट्स दिसतात. बँड पॅटर्नमध्ये येतं, रेषा पॅटर्नमध्ये हा आपल्याला फोटोग्राफ्स दिसून येतं एक्सरे फिल्मवर. अँड व्हॉट आर द युजेस? That it is used in the pedigree analysis of cat, dog, horses and humans. It is also used in the to find out the parentage in disputed cases. It is also used in the phylogenetic study, evolutionary study मध्ये यूज केले जातात. It is also used in the claim of insurance. जर एखादा व्यक्ती मेलेला आहे त्याचं रिअल अपत्य कोण आहे हे शोधण्यासाठी, त्याचे रिअल ऑफस्प्रिंग्स कोण आहेत हे शोधण्यासाठी इन्शुरन्स क्लेममध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. इन द मर्डर ऑर द रॉबरी ऑर रेप केसेस, टू फाइंड आउट दॅट पर्टिक्युलर robbers, that DNA fingerprinting are used in the forensic science. Then finally they are used in the many branches of the genomics, many problems of the genomics. This is the DNA fingerprinting, steps involved in the DNA fingerprinting and its application. Thank you student for today's video.